today we will start discussing test 4 questions of O-level English language paper. Here we go. So let's start discussing test 4 O-level questions from year 2017 to 2023 plus some model papers. Here we go. First, let's move to 2017 O-level test 4 question. It's very easy one. You have to do a matching one. Yes, you have some, 6 extracts and headings, right? Headings, titles. Again, headlines කියලා අපි කියන්නේ ශීර්ෂ පාඨ, headings ටිකක් තියෙනවා. ඒ headings වලින් ගත්ත extracts ටිකක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි example එක බලමු. Number 1, a tribute to all actors and actresses at the Tower Hall. Tribute කියන්නේ මෙතන උපහාරය. එතකොට උපහාරයක් විදිහට actors ලට actresses ලට නළු නිළියන්ට උපහාරයක් විදිහට Tower Hall එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? F. ඒකට match වෙන්නේ stars brighten a cloudless night. අර ස්ටාර්ස් කියලා අපි කියන්නේ තරු කියලා කියන්නේ රංගපාන අයට. ඒතර ඒකට මැච් වෙනවා නේ. රයිට්. ඒ වගේ ඉතුරු ටික හොයන්න තියෙන්නේ. මම ඩිෆිකල්ට් වර්ඩ්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ ටික කියවන්න. Henry Ford is famous for founding the Ford Motor Company. Henry Ford සමහර අය අහලා ඇති. motor company motor රත කියන එක. right? ඊළඟට ඒකට match වෙන්නේ මොකද්ද? A doctor says being out in the morning help to get ample amounts of vitamin D. Vitamin D sunlight වලින් හම්බ වෙනවනේ. දෙක ඔගොල්ලෝ දාන්න එක. mornings වලදී තමයි ඒක හම්බ වෙන්නේ. බලන්න ඔයාලා දාන්න words ටිකේ හොයාගන්න බලන්න answer එක. ඊළඟට watch a musical show presented by the students of Central College on TV tomorrow. හරි musical show එක TV එකේ හෙට. Drought in the dry zone has destroyed village life. Drought means නියගය. Use your own cloth bag when you go shopping. Cloth bag cloth වලින් හදපු රිදි වලින් හදපු bag එකක් අරන් යනලු shopping යන්න. බලමු headlines කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Let the sunshine on you and be well. Sunshine එකත් එක්ක match වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙනවා. Enjoy your program, forget your worries. Enjoy කරන program එක worry වෙන්න එපා. ඔයාගේ දුක් දෝමනස්සයන් අමතක කරලා දාන්න. Missing water. වතුර miss වෙලා, අඩු වෙලා. Our life blood. Right? Blood means lake. ඒකට match වෙන්නේ මොකද්ද? Travel made easy for all of us. Travel කරනවා. ඒකට match වෙන්නේ මොකද්ද මේ පැත්තේ? Be a nature lover. සබහා දහමට ආදරය කරන්නෙක් වෙන. Say no to polythene. ඒක match වෙන්නේ මොකටද? හරි ලේසි නේද? right? බලන්න මේවා answers ආවේ කියලා. right? Henry Ford is famous for finding the motor company. එකට match වෙන්නේ D. ඇයි මේ travel කියලා word එක තියෙනවනේ. අපි ඔක්කොම words වල meanings දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ travel කියන එක match වෙන්නේ ඒකටනේ නේද? ඊළඟට මෙතන තියෙනවා doctor mornings vitamin D. මොකද්ද match වෙන්නේ? අර sunlight කතාවක් තිබ්බ නේද? sunshine. මේකට එන්නේ. ඊළඟට musical show එකක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා Central College එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා පෙන්නන musical show එක. එතකොට ඒකට වෙන්නේ B. enjoy කරන්න musical show එකේ එක word එකක් ඇති ඔයාලට. ඊළඟට dry zone එකේ drought නියඟ. ඒකට match වෙන්නේ water නේ. missing water. drought එක නියඟේ තිබ්බාම වතුර miss වෙනවනේ දැන් මේ දවස්වල වගේ. right? පායනවනේ. ඊපස්සේ use your own cloth bag that is for this polythene. No, say no to polythene එපා 2018. right? ඒකත් ලේසි. අර විදිහටම ඒකේ units තියෙනවා titles වලට match කරන්න. ගොඩක් කියවන්න ඒව නැහැ. නේද? හරි.
එතන මේකේ තියෙන්නේ ඒක නිකන් හරියට අපි නිකන් අර පොතක් බලනවා වගේ නේ. හරි. difficult words එක මේ පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා මම. right. A brief history of the earth. Brief history of the earth. Agricultural equipment. Agriculture කියන්නේ කෘෂිකර්මය. earth පෘථුවිය. Human waste stream. Human waste කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය. මිනිසා විසින් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය. ඊළඟට the challenge of homeless people. homeless කියන්නේ හැමතිස්සෙම නෑ කියන එකනේ. challenge එකක්, අභියෝගයක් homeless people ලට. ගෙවල් නැති අයට, ගෙවල් නැති මිනිස්සුන්ට තියෙන අභියෝගය. ඊළඟට next one, the war of pest. war එක මේ දවස්වල හරි famous. යුද්ධය. war of pest කියන්නේ පලිබෝධකයින්. අපේ වගාවලට හානි කරන අය. international waters. international කියන්නේ අන්තර්ජාතික. right? අන්තර්ජාතික වතුර international waters. ඒක අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම්ස් වල එහෙම අහලා තියෙන international waters කියලා. හරි. මුහුදු සීමාව කියන්නේ අපිට විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයටත් අයිති වුණාම international waters කියලා අපි කියන්නේ. හරි. ඒකට මැච් වෙන ඒවා බලන් දීලා තියෙනවා water pollution. බලන්න නම් ඔයගොල්ලෝ page number එක බලන්න ඕන 37 to 40. ඒක answer එක දීලා තියෙනවා 37 ඉඳන් 40ට. පේනවා නේද? මෙතේ 37 ඉඳන් 40ට. Tools that ancient people used in farming. අන්න farm කරන්න, farming. ගොවිතැන් කරන්න. right? ගොවිතැන් කරන්න ගන්න tools. tools කියන්නේ මොනවද? tools කියන්නේ උපකරණ. ඔව්. tools means උපකරණ. හරි. එතකොට ඒකට මැච් වෙන්නේ මොකද්ද? planet in which we live look like in the past. planet එක ග්‍රහලෝකය. ඒකට මොකද්ද මැච් වෙන්නේ? ග්‍රහලෝකයත් එක්ක. ඊළඟට oceans in different parts of the world. සාගර. ලෝකයේ විවිධ තැන්වල තියෙන සාගර. ඒකට මොකද්ද මැච් වෙන්නේ? low cost of housing scheme. housing scheme එකත් එක්ක මැච් වෙන්නේ මොකද්ද? insects that are harmful for crop growing. insects කියන්නේ crumine, right? crumine that are harmful for crop growing. මෙතන මම කීටයන් කියලා දීලා තියෙන්නේ වඩාත්ම මැච් වෙන්නේ crumine කියන එක. insects that are harmful for crop growing. ඒකට මැච් වෙන්නේ මොකද්ද? ලේසි නේද ඒක? ඔයාලා දන්න වචන දෙක තුනෙන් ඔයාලට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් full marks, right? බලන්න answers මේකද ආවේ කියලා. හරි. tools වලට එන්නේ 31 to 36. ඒ agricultural equipment තියෙනවානේ. planet කියන එකට මැච් වෙන්නේ මේ earth කියලා තියෙන එක. 26 to 30. oceans, international waters 56 to 60. low cost housing scheme ඒක ගැලපෙන්නේ homeless කියන එකට. house, home දෙකම එක වගේනේ. insects that are harmful for crop growing කට match වෙන්නේ insects ලා crumine. ඒකට එන්නේ අර pest කියන එක 56 to 55. බලන්න ලකුණු කීයද කියලා ඔයාලට. හරි. now 2019 මේක චුට්ටක් විතර challenging. මොකද මේකේ අහලා තියෙන්නේ grammar part එකක් නිසා මම ඒක simply explain කරලා දීලා තියෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ. මතක තියාගන්න ඕන has කියන එක. has තියෙනවා කියන අදහස නේද? has කියන්නේ singular නම. අපි ගත්ත she has ඒ වගේ. එතකොට have කියන්නේ plural නම. අපි ගත්තොත් we have අපිට තියෙනවා. ඇයට තියෙනවා she has, අපිට තියෙනවා we have. හරි. එතකොට we කියන්නේ plural. ඒ කියන්නේ have දාන්නේ plural එකත් එක්ක, has දාන්නේ singular එකත් එක්ක. හැබැයි දෙකම present tense වර්තමාන කාලය. right? බලන්න example එකක් මම දීලා තියෙනවා. she blank a match today. she blank a match today. she blank a match today. එතකොට she has a match today නේද?
බලන්න today කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ present කියන එක. ඒතර අද ඇයට match එකක් තියෙනවා. අපිට නම් we have a match today. අද අපිට match එකක් තියෙනවා. බලන්න උතර has have කියන දෙකම දාන්නේ present tense වර්තමාන කාලෙට. අපි ඒක ගත්තොත් last week එකේ ඇයට match එකක් තිබ්බා. එහෙනම් දාන්නේ she had. last week එකේ අපිට match එකක් තිබ්බා. එහෙනම් දාන්නේ we had. right? ඔන්න ඒක මම explain කරලා දීලා තියෙනවා. තව මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා was දාන්නේ singular එකත් එක්ක were දාන්නේ plural එකත් එක්ක. හරිද? එතකොට everyone කියන්නේ singular. everyone කියන්නේ හැමෝම කියන අදහස. හැමෝම කියන එක ඔයාලට හිතෙන්නේ ඒක plural කියලානේ. එහෙම නෙමෙයි. everyone කියන්නේ singular. හරිද? did not කියන්නේ past tense. went කියන්නේ past tense. අපි sentence එකක past tense වලින් verbs දෙකක් තියන්නේ. අපි කියන්නේ නැහැ I did not went home එහෙම කියන්නේ. did not කියන්නේත් past tense, went කියන්නේත් past tense. ඒතර ඒක කොහොමද ලියන්නේ? I went home. එච්චරයි. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I did not go. went කියන එක ආයෙ ගන්නෙ නෑ. හරි. past tense තියෙන්න පුළුවන් එකයි. හරි. okay. හරි. බලන්න එතකොට මෙතනින් match වෙන answers මොනවද කියලා. The grade 9 students of our school have කිව්වම මොකට තව තුන් දෙනෙක් මතක් වෙනවා. sorry තව දෙන්නෙක් මතක් වෙනවා. have has had කියලා. එතකොට මෙතන බලන්න දීලා තියෙන්නේ planned කියලානේ. ඒතර past perfect වෙන්න ඕන. එතකොට have කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන had කියලා. The answer they have given the answer. ඊළඟට play a cricket match yesterday. මේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්. everyone මම කිව්වා everyone කොහොමද කියලා. everyone singular නම් was the word කියලා මම කිව්වා. ඊළඟට present in time however just before a match. කිව්වම ඔයාලට තව දෙකක් මතක් වෙන්න ඕන and the ඒ දෙකෙන් match වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ match එක අපි දන්න match එකක්නේ. just before a match කියන එකෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ match එකක් පටන් ගන්න කලින්. එහෙම නෙමෙයිනේ. match එක පටන් ගන්න කලින්. අපි දන්න එකක්නේ. අපි match එකටනේ යන්නේ නේද? එතකොට අපි මේ match එක දාන්නවා. before a match කියන එක match වෙන්නේ නැහැ එතන. බලන්න මොකක්ද එන්නේ කියලා මම පොඩි hint එකක් දෙන්නම්. the හරි and හරි මේ දෙකෙන් එකක් එන්නේ. It started raining. They waited at least 2 hours. හරි. පැය දෙකක් විතර වෙනකන් බලාගෙන හිටියා. එතකොට එතන match වෙන preposition එක. But the rain did not stopped. බලන්න ඒකේ වැරද්ද. did not කියන්නේත් past tense, stopped කියන්නේත් past tense. අපි එහෙම දෙකක්ම past tense දාන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද කරන්න කියලා. they were very sadly. මම ඒක ඊළඟ slide එකේ explain කරලා තියෙනවා. මෙතන sadly කියන එක නොවෙන්නේ ඇයි කියලා. හරි අපි ඊළඟ slide එකට යමු. මේ තියෙන්නේ අපි ඒවට අගට ly දාන ඒවට අපි කියනවා adverbs කියලා. adverb එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් word එකකට. example එකක් විදිහට ගත්තොත් quick. quick කියන්නේ word එක. සහ adjective එකක් විශේෂණ පදයක්. ඒතර quick වලට ly දැම්මම quickly වෙනවා. ඒතර අපි adverbs දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ly තියෙන ඒවා දාන්නේ verb එකකුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද මං කියන එක? ඒ කියන්නේ දැන් අපි quickly කියන එක use කරනවා නම් ඊට කලින් තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ runs කියලා verb එකක්. තේරුණාද? එහෙම වුණොත් තමයි අපි අගට ly දාන්නේ. හරි? නැත්තම් ly දාන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. The happily කියන එකට අපි ගත්තොත් she smiles happily. happily කියන එකට කලින් ඔන්න smiles තියෙනවා. දැන් ඒතර ඒ වගේ කලින් එකේ බලන්න මේ එහෙම තියෙනවද කියලා. they were very කියන්නේ verb එකක්ද? නේ? බලන්න answers දැන් මොනවද ආවි කියලා. right? everyone මම කිව්වා everyone කියන්නේ present tense. sorry singular එකක්. එහෙනම් everyone එක was එන්න ඕන.
before ගාවට ඊට පස්සේ the match වෙන්න ඕන. For 2 hours පැය දෙකක් තිස්සේ බලාගෙන ඉඳ කියන අදහස. ඒතර did not stop නෙමෙයි. මම කිව්වා past tenses දෙකක් තියෙන්න බෑ. එතනට එන ඕන stop. sadly කියන එක වෙනුවට එන්න ඕන මොකද? sad. right? හරි. next question. 2020. right? අන්න එක මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. pronouns. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා you, your, yours කියන එකත් එක්ක you නේද? them, they, their කියන එකත් එක්ක they. right? they is the subject of the verb are. there shows possession. අපි they කියන එක එහෙම නැත්නම් own කියන එක ගන්න subject එකක් විදිහට. හරිද? they are children. සාමාන්‍යයෙන් they කියන එක මුලට යෙදෙන්නේ are එක්ක. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. they are. we එක්ක we are. හරිද? they are කියන එක දාන්නේ possession. ඒ කියන්නේ අයිතිය හංගවන ඒවට. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු. this is their car. මේ එයාලගේ කාර් එක. this is their house. මේ ගොල්ලන්ගේ නිවස. හරි? බලන්න. අපි බලමු question එකට යමු. Why do people keep cats as pets? You would agree that cats are excellent companions. බලන්න අපි වාක්‍යයක මුලට yours දාන්නේ නැහනේ නේ. youනේ දාන්නේ ඔබ කියන එකනේ. ඔබ agree වේවි මම මේ කියන එකට. cats ලා real companions ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හිතවතුන් අපේ. ඊළඟට blank are playful. වාක්‍යයක මුලට them දානවද, they දානවද, they දානවද කියලා බලන්න. playful, intelligent and loving animals. cats let blank owners. ඔවුන්ගේ owners ලා. අන්න ගේ කියන අදහස. ඔවුන්ගේ owners ලා. හරි? know that they are happy by rewarding blank with a loud numbling purr or a lick on the arm. reward කරනවා යාලට owners ලාට reward කරනවා. rewarding ඔවුන්ට කියන අදහස. බලන්නතර මෙතන they ගන්න බෑනේ කොහොමත් නේද? ඇයි මේක sentence එක මුලටනේ දාන්නේ. they are කියන එක ගත්තොත් ඊට ඉස්සරහෙන් තියෙන්න ඕන noun එකක්. නාම පදයක් තියෙන්න ඕන. they are මොකක් හරි. they are bag, they are owner, they are house. අන්න ඒ වගේ. ඒතර බලන්න match වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊළඟට all of these make blank a lovable animal. all of these make it a lovable, it's a lovable, it is a lovable. right? බලන්න it is ඔයගලන්ට මම possessive මේ apostrophe එක දාන එක කියලා දුන්නානේ. it ගාම මැද්දෙන් apostrophe එකක් දාලා s තියෙනවා නම් it is. බලන්න මෙතනට match වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊළඟට Egyptians appreciated the same things about cats that blank do today. that අපි කරන දේ. හරි? Egyptians ලාත් appreciate කරාලු අපි දැන් මේ කරන දේ. මොකද ඊජිප්තුවේ අය ඒගොල්ලන් cats ලව දේවත්වයෙන් සැලකුවා. cats ලා එයාලගේ pets ලා විදිහට තියාගත්තා නේ. they were the first to keep cats as pets. බලන්න answers මෙන්න මේව දාවි කියලා. they මං කිව්වේ sentence එකක් මුලට එන්න ඕන they. හරි? ඊට පස්සේ their owners. ඔවුන්ගේ owners ලා. ඊළඟට them rewarding them. ඔවුන්ව reward කරනවා. ඊළඟට all of these make it a lovable animal. right? නැත්තං උන්ව lovable animal කෙනෙක් කරනවා. it's කියන එක ගන්න බෑ කියන්නේ උගේනේ. it is ගන්නත් බෑ. things about cats that අවනේ මේ මෙතනට එන්න ඕන. ඒක change වෙන්න ඕන we. right? ancient Egyptians appreciated the same things about cats that we do today. right? we වෙන්න ඕන එතන answer එක. I'm sorry for that. right?
now 2021 right ඒක prepositions ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලන්න prepositions යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි in කියන එක දාන්නේ morning වල දානවා evening දානවා afternoon දානවා night දාන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ in the morning in the evening in the afternoon ඒ වගේ night වල දාන්නේ at to කියන්නේ ට ඒක මතක තියාගන්න ලේසි to ට for කියන්නේ සඳහා නැත්නම් ට කියන අදහස with සමග එක්ක එහෙම නැත්නම් හා of කියන්නේ ගේ he right අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ stones of the sea right stones of the river right ගංගේහි ගල් ගංගේ ගල් අර ගේ කියන එකයි හි කියන අදහස හරි good morning teacher glad to see you this morning good morning Raini nice to see you too teacher why are you going so early in the morning මං morning වල දාන්නේ in කියලා I am going blank candy see my parents මම candy වලට යනවානේ really where about in candy in Gala Heights close to candy I am waiting blank I am waiting blank my elder sister මම මගේ elder sister සඳහා තමයි මේ ඉන්නේ එයා එනතුරු ඉන්නේ she'll come in her car blank her son එයාගේ son එක්ක එන්නේ සමග පුතත් එක්ක එන්නේ okay teacher our train leaves අන්න වෙලාවකට දාන්නේ මොකද්ද කියලා දාන්නවා time එක හරි 7 from the fort කොටුවෙන් 7ට යනවා we are going for a practice match with the under 19 team blank රාජසිංහ විද්‍යාලයේ under 19 අයත් එක්ක අපිට මැච් එකක් තියෙනවා රාජසිංහ විද්‍යාලයේහි කියන එක හරි දාන්න බලන්න answers okay right let's check the answers I'm going to candy නේද මං candy වලට යනවා I am waiting for මම email the sister එනතුරු එයා එන්නේ එයාගේ පුතත් සමග with her son time එකක් නම් at ඊට පස්සේ රාජසිංහ විද්‍යාලයේහි නම් මම මේ prepositions ඒ lessons මම පස්සේ කරනවා ඒ කියන්නේ දැනටත් මේ ටික learn කරගෙන යන්න මොකද වැඩි කාලයක් නෑනේ හරි 2022 ඒකේ මම ඔයාලට හින්ට් එකක් විදිහට ඔයාලා දන්නම එකක් දුන්නා මම මොකද මේක ටෙස්ට් 2 එකේ කියලා දුන්නා අර 2 එකත් එක්ක බේස් ෆෝම් එකේ දෙන හැටි මතකද 2 එක අපි කියන්නේ to went කියන්නේ to going කියන්නේ අපි කියන්නේ to go right හරි යමු අපි in a city there lived බලන්න ඒකෙන් කියන්නේ මොකද past tense එක එක්තරා city එකක there lived හිටියා girl කෙනෙක් අන්න එක හරි වැදගත් මේ paragraph එකේ tense එක මොකද්ද කියන එක හරි වැදගත් lived a girl of about 5 and she had only her mother බලන්න තව එකක් තියෙනවා had කියන එක ඒ දෙකෙන් උගල තේරුම් ගන්න ඕන lived කියන්නේ had කියන්නේ මේ දෙකම past tense මේ අතීතයේ වෙච්ච කතාවක් ඊළඟට they spent උත්තරේ දීලා තියෙනවා they spent කියලා හරිද I spend කියන එකේ past tense එක spent ඔයගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට ඒක misunderstand කරගන්නවා අගට d තියෙන ඒවානේ අතීත කාලෙන් එන්නේ කියලා නෑ සමහර ඒවා තියෙනවා t තියෙන වෙනුත් අතීත කාලේ spent right their life happily though they ඔන්න බලන්න past tense එක මොකක්ද මේකට match වෙන්නේ have the having the had the ඊළඟට the mother who blank in a hospital earned only a small amount of money past tense එක work the works ඊට පස්සේ every rupee she blank past tense බලන්න මෙච්චර මොකද්ද කියලා ඊළඟට was carefully spent to අන්න මං උඩ දීලා තියෙන එක to එකේ මොකද්ද base form එක කිව්වනේ
එතකොට feed the base form එක fed ද නැත්නම් feeds කියන එකද? right. ඊළඟට one day while they one day එක දවසක් එයාලා travel කරමින් ඉන්නකොට traveling the travel was traveling the were traveling the හරි මොකද මේක අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් හැබැයි ing ෆෝම් එකත් එක්ක තමයි දාන්නේ බලන්න මැච් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා එක දවසක් එයාලා travel කර ඉඳිද්දී හරි travel කරද්දී හරි බලන්න ආන්සර්ස් එක හරි ලේසි මේක නේද ආවි කියලා පළවෙනි එකට එන්නේ had නේ ඊළඟට එන්නේ worked ඊළඟට earned next one feed ඇයි base form එක feed fed නෙමෙයි fed කියන්නේ past tense එක. ඒතර ඊළඟ එකට එන්නේ were traveling. ඒ they එක අපිට was ගන්න බෑනේ. they traveling කියන්නත් බෑ. මොකද ing form එකක් එක්ක තියෙන්න ඕන helping verb එකක්. right? දැන් අපිට කියන්න බෑ I eating කියන්න බෑ. we can't say so. I am eating. helping verb එක තමයි am කියන එක. හරි? Okay, then to driving to work, suddenly he was surrounded by flashing lights and 4 police cars, right? එයා drive කර ඉන්නකොට වැඩට යනකොට එයාව එකපාරට surrounded කරගත්තා police car 4ක් ඇවිල්ලා flash light ගහලා කියන්නේ අතට වෙන කියන අදහස. ඒ කියන්නේ one officer told him to get out of the car. කාර් එකෙන් බහින්න කියලා කිව්වා. The young man followed his orders not knowing why that was happening. එයා ඒකට ගරු කරලා එයා කාර් එකෙන් බැස්ස එයා දන්නේ what was happening මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ. he ended එකත් එක phrasal verb එකක්. phrasal verb එක මොකක්ද එන්නේ? ended up the, ended to, ended off, ended at, right? ended for, right? බලන්න match වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. right? අවසානයේදී යාට ඒ කියන්නේ එයා නතර වුණේ handcuffs දාලා. හරි මාංචු දාලා. A witness claimed she had seen him. right? witness කෙනෙක් මෙන්න සාක්ෂිකාරයෙක්. ඒ කියන්නේ සාක්ෂිකාරියක්. right? ඒ she කියලා තියෙනවනේ. she had seen him murder scene එකේදී මෙයාව දැක්කා කියලා කියනවා. නේද? but if this man isn't guilty එයා guilty වරදකාරයා නෙමෙයි නම් right murder එක සම්බන්ධයෙන් murder එකේ right වරදකාරයා නෙමෙයි නම් right if he is completely innocent perhaps he was in the wrong place at the wrong time සමහර විට එයා හරි අහිංසක innocent වෙන්න පුළුවන් එයා වැරදි වෙලා වැරදි තැන ඉන්න ඉන්දියා වෙන්න පුළුවන් and he has a similar body build or hair color right එයාගේ බොඩි එකයි එයාගේ hair color එකයි actual murderට සමාන වෙන්න පුළුවන් hair color actual murderට සමාන වෙන්න පුළුවන් බලන්න අර off at up to for වල සිංහල meaning එක now imagine your brother your best friend or even yourself in this man's position right මේ මිනිස්යාගේ තන ඔයාගේ brother හිටියා නම් ඔයාගේ best friend හිටියා නම් නැත්නම් ඔයා හිටියා නම් how difficult it would be you and your family ඔයාට ඔයාගේ පවුල සඳහා right කොච්චර එක experience එකක් වේද දුක්බර experience එකක් වේවිද right හරි බලමු අපි answers බලන්න මේවද ආවේ කියලා ended up right ended up ඊළඟට at a murder scene right D කියන අදහස ඊට පස්සේ isn't guilty of murder right මොකද of කියන එකෙන් මන් දුන්නේ of සම්බන්ධයෙන් මිනිමරම සම්බන්ධයෙන් guilty නොවෙන්න පුළුවන් right hair color to කියන අදහසනේ actual මිනිමරුවට සමාන මේ සිරුර ඒ හා සමාන වෙන්න පුළුවන් hair color එක එහෙම වෙන්න පුළුවන් right ඊළඟට සඳහා for you and your family හරිද බලන්න ලේසි ඒකත් ලේසි හරි අපි යමු එහෙනම් මොඩල් පේපර් එකට මොඩල් එකට මම මේකෙත් grammar තියෙන එකක් ගත්තේ මේකත් ලේසි right බලන්න once there live a very impatient man right
එකෝමත් එක කාලෙක හිටියා කියන්නේ එහෙනම් මේක past tense වෙන්න එපා. එහෙනම් ඒක lived. He did not liked. මම කිව්වා did not කියන්නේ past tense, liked කියන්නේ past tense නේද? right, past tense දෙකක් එක ගාව තියෙන්න බෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එයා කැමති උන්නේ wait for things to happen in their natural course, right? එයා කැමති නෑ දේවල් ඉබේ වෙනවට. He always expecting results too quickly. දැන් අපිට expecting කියන එක කියන්නේ ing කියන එක දාන්න පුළුවන්ද helping verb එකක් නැතුව? බෑ නේද? He went to his field every day, right? එයා යාගේ කුඹරට ගියා results ඒ කියන්නේ මේ exam results නෙමෙයි. එයාගේ බවබෝග ටික ඉක්මනට වැඩේවි, right? පළ හට ගනීවි කියන අදහසින් එයා ගියා. The growth of the crop was too slow for him, right? Crops පළ මේ බෝග වල වර්ධනය හරිම slow යාට. I have been waited. අපි been එක්ක දාන්නේ waitedද? right? I have been, right? ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙන ෆිල්ම්ස් වල එහෙම බලද්දි මේක ගොඩක් කියනවා නේ. මම ඔයා නිකන් ගොඩක් කියලා බලා හිටියා. I have been wait කියන්නේ for such long time my crop has not grow much. Has not grow කියන එකත් එක්ක අපි මොකක්ද දෙන්නේ? right? He thought I must did something to make it grow faster. Must එක did දානවද? must කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔයා කර යුතු දෙයක් නේ. You must go out. You must brush your teeth. You must brush your teeth කියන්නේ. You must went out කියන්නේ නේද? right? බලන්න මෙච්චර මොනවද කියලා. He did not like. මං කිව්වේ liked කියන එක ගන්න බෑ. මොකද did not තියෙනවනේ. like. ඊට පස්සේ he always. මෙතන expecting කියන එක මං උඩ දීලා තියෙනවා. He is always කියලා තිබ්බනම් ඔන්න expecting දාන්න පුළුවන්. right? මෙතන is නෑනේ. එහෙමනම් මෙතන දෙන්නේ he always expects. right? I have been waiting. I have been waiting for you. right? Since 2 p.m. මම දෙකේ ඉඳන් ඔයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. right? අන්න ඒ වගේ. My crop has not grown. Has not එක grown එන්නේ past participle form එක try must do කියලා එන්නේ. right? It's very easy නේද? test 4 එක lazy නේද test 3 එකටත් වඩා. right? So we'll meet again with test 5. right? Bye.